Today we are going to start the fourth module of financial services. The fourth module is with regard to banking. I've given the syllabus in the slide. So the topics that we'll be discussing in this module are banking products and services, deposit products, different types of deposit products like demand, term, hybrid deposits, loan products like working capital finance and project finance, retail banking products, channels of retail banking products. So these are the main topics to be covered under this module. Today we'll be discussing the origin of the word bank, the history of banks, meaning and definition of banks, and the functions of commercial banks. These are the topics that will be covered in today's class. So let's start. Who are the ancestors of modern banks? Banks, as we know today, was a result of evolution, right? So who are the ancestors of modern banks? How did it all start? Banks have three ancestors. The first one is merchant bankers. You're familiar with the term. We have been discussing who's a merchant banker in the previous classes. So we know merchant bankers are those who deal in trade of commodities. They engage in domestic trade as well as foreign trade. So what these merchant bankers did was, slowly they started to finance the foreign trade. They started standing as a guarantor, they started giving out loans in foreign exchange, and along with trading in commodities, they also started providing support to those who are engaged in the foreign trade. So this is the first ancestor. The second one is money lenders. Money lenders were people who were having a good reputation. Okay, they had wealth and they were well reputed, and what they did was they used to lend out the surplus money that they had to those who were in need of it. So they used to lend it out at a high rate of interest and thereby earned a large income. Now what happened is that when others saw that the money lenders were earning money with their surplus funds, what they did is that other people who had surplus money to spare, they also came and gave their money to the money lenders for investment. So the money lenders borrowed the funds at a lower rate of interest and then lent it out to those who were in need of it at a higher rate of interest. The difference between the two interests was the profit of the money lender. So this is the foundation of modern banks. We know that banks also receive deposits of money from those who have surplus and then lend it out to those who are in need of it. Now the third ancestor is goldsmiths. What goldsmiths is that they had locker facility, they had a safe with them. So what they did was they kept the valuables and money of the people in safe custody. Okay, so they were handed over the valuables and money of people so that they could keep it in safe custody. Now what these goldsmiths did was they issued deposit receipts in acknowledgement of the debts, and slowly these deposit receipts were transferred from one person to another as part of settlement of business obligations. So this is where the initial form of payment of checks came up to be. Okay, so who are the ancestors of modern banks? Modern banks in മൂന്ന് ancestors ആണ് merchant bankers, money lenders, goldsmiths. മെർച്ചന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മോഡിറ്റീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രേഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെർച്ചന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ബാങ്കേഴ്സ് എന്ന പേര് വീണത്? ഇവര് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശേഷം പിന്നീട് അതിന് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പോർട്ടർ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടർ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസീസിൽ അവർ എമൗണ്ട് ഫണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് എന്ന പേര് വീണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡിന് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് ആണ്. മണി ലെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയുമുള്ള ആളുകൾ, അവർക്ക് നല്ല പൈസയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് അധികമായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ കടം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആ കടം കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് അവർ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെയും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ
കയ്യിൽ കൂടുതൽ സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇത് കൊണ്ടുപോയി മണി ലെൻഡേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മണി ലെൻഡേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മണി ലെൻഡർ ഓഫർ ചെയ്യും. ആ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ മണി അയാൾ കൊണ്ട് വേറെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും. ആർക്കാണോ അത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ആ പൈസ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ ബോറോ ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ റേറ്റും അയാൾ ലെൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനുമാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ബാങ്ക്സിന് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണ്, ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് മണി ലെൻഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. തേർഡ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഗോൾഡ് സ്മിത്സ് ആണ്. ഗോൾഡ് സ്മിത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പണി അറിയാം, അവർ നല്ല രീതിയിൽ സേഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വാല്യൂബിൾസും മണിയും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഗോൾഡ് സ്മിത്സിനെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇനി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗോൾഡ് സ്മിത്സ് അവരുടെ ഇപ്പോൾ വാല്യൂബിൾസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിനൊരു തെളിവ് വേണമല്ലോ, അതിന് പകരമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് അവർ ഈ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സെറ്റിൽമെന്റിനായിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങി. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഗോൾഡ് സ്മിത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി, അവിടെ എനിക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂബിൾസ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പൈസ എടുത്തോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൈസ ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ചെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉരുവിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ 3 ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കേഴ്സ്, മണി ലെൻഡേഴ്സ്, ഗോൾഡ് സ്മിത്സ്. അപ്പം ഇവരാണ് മോഡേൺ ബാങ്കിന്റെ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒന്ന് ഫിനാൻസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്, 2 accept deposits, 3 provide convenient means of payment in the form of checks. Now let's see some facts. The first bank in the world is the Bank of Venice, which was in Italy. 1157 ലാണ് അത് ഫോം ചെയ്തത്, but it stopped functioning after a few years after an invasion. Now, the first bank in India is the Bank of Hindustan. In the modern sense, the first bank is the Bank of Bengal. Bank as we know today. ഇപ്പോൾ അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ്. ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്, SBI. ഈ ഓൾഡസ്റ്റ് ബാങ്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനമുള്ളതിൽ വെച്ച് ഓൾഡസ്റ്റ് ബാങ്ക്, അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Existing banks, oldest and largest bank is State Bank of India. Now, the Central Bank of India, we know it's RBI, Reserve Bank of India, who regulates all other banks. Now, what was the origin of the word bank? Okay, there's a dispute going on from which word this bank was derived from. So, the common popular belief is that it was derived from the Italian word banco, or it was from the Latin word bancus, or from the French word bank. All these words means a bench. അതെന്താണ് bench എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നും bank എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നത്? Why did we choose a word which means bench to create a word bank? പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, in the olden days, the European bankers, they transacted their banking activities by putting a bench in the streets and displaying the currencies of different countries on that particular bench. പണ്ട് കാലത്ത് യൂറോപ്യൻ ബാങ്കേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കുറച്ച് പേര് നമ്മളിങ്ങനെ ബെഞ്ചസ് ഇടും. ഈ ബെഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് പല കൺട്രിയിലുള്ള കോയിൻസും കറൻസീസും എല്ലാം അവരവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് മണി അവിടെ ഹീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ, ലാറ്റിൻ, ഫ്രഞ്ച് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ബാങ്ക് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പോപ്പുലർ ബിലീഫ് എന്ന ജർമ്മൻ വേർഡായ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഫണ്ട് ഓർ എ കോമൺ ഫണ്ട് റേസ്ഡ് ഫ്രം എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക്. കുറെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും റേസ് ചെയ്ത ഫണ്ട്സ് എന്ന മീനിങ്, ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫണ്ട് എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ബാങ്ക് എന്നുള്ള ജർമ്മൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
രണ്ട് അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ മീനിങ് വരുന്ന വേർഡിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. Next is the meaning and definition of bank or banking. A bank refers to a financial institution which accepts deposits from the public. പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും deposits accept ചെയ്യുന്ന ഒരു financial institution. It makes the funds available to those who need them. What do these banks do after they accept the deposits from the public? They will make it available to those who need them. That is, they will give it out on loan. Continuing in the meaning, helps in the remittance of money from one place to another. We know that banks facilitate easy remittance of funds or transfer of money from one place to another. So that is another function that they do. So they will accept deposits, they will lend it out, they will remit the money from one place to another, and functions as per the instructions of the central bank of the country. Who is the regulator of banks? RBI, which is the central bank. That is Reserve Bank of India. Instructions അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ബാങ്ക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. So that is the meaning of bank. A bank refers to a financial institution which accepts deposits from the public, makes the funds available to those who need them, helps in the remittance of money from one place to another, and functions as per the instruction of the central bank of the country. Now, definition എന്താണ്? Banking Regulation Act 1949 defines banking as accepting deposits for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public. That is, banks will accept deposits. And നമുക്കറിയാം ആളുകളുടെ surplus funds ഉണ്ടെങ്കിൽ they will accept those deposits. Now, why do they accept these deposits? They have two intentions. Either to lend it out to those who need it or to invest this in some other source. But banks will collect deposits, they will lend it or invest it. The money that they collect from the public is either lent out to others or invested. Now, these deposits are repayable on demand or otherwise. What does that sentence mean? There are different types of deposits. If it's a demand deposit, whenever the person who has deposited that money demands its repayment, the bank will have to give back that money. If it's other deposit, if it's a fixed deposit, for example, then it is the money is invested or it is deposited in the bank for a fixed period of time, and the fund will be returned on completion of that time period. So this money is repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order, or otherwise. Now, if the person who deposited the money wishes to withdraw a certain amount, a certain percentage of the money deposited, then they can issue a check or a draft or an order and withdraw that cash. That is a definition of banking: accepting deposits for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, or order. Deposits accept ചെയ്യുന്നു, lend ചെയ്യുന്നു, invest ചെയ്യുന്നു, demand ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ റീപേ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ചെക്കും ഡ്രാഫ്റ്റും വഴി വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് അലൗ ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഡെഫിനിഷൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാങ്കിനെ പറ്റി. ഇനി what are the functions of commercial bank? ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Okay, so let's see what are the functions of a commercial bank. The functions of a commercial bank are mainly classified into two: primary functions and secondary functions. The primary functions are again classified into three, that is accepting deposits, lending money, and creation of credit. Secondary function includes services such as agency services and general utility services. So let's look into each of these functions in detail. Okay. So we said it's divided into primary and secondary, and the primary function is classified into three. Let's look into each of that in detail. Accepting deposits. So we know that banks will accept deposits from those who have surplus money or those who have savings. Now these deposits are of different types. It is classified into demand deposits, term deposits, and flexi or hybrid deposits. What are demand deposits? Demand deposits are those deposits which have to be repaid on demand.
ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആള് തിരിച്ചു വേണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. These demand deposits are of two types, current deposits and saving deposits. So we can say examples of demand deposits are current deposits and savings deposits. Current deposits, current account ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Current deposit account. Sorry. Current account എന്താണ്? It is that account which is mainly opened by businessmen. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും businessmen ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കാരണം? See, does not mean only businessmen can open these accounts. Even individuals, government bodies, other institutions, societies can also open a current account. എന്താണ് current account-ന്റെ പ്രത്യേകത? The main feature is that it does not have any restrictions on the number and amount of withdrawals. നമുക്കിപ്പോൾ പൈസ കൊണ്ടുപോയി കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു, വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം 4 പ്രാവശ്യമേ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം 10,000 rupees വരെയേ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോൾ വേണോ വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിലുള്ള പൈസ. ചെക്ക് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടും ചെക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പേരിൽ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പൈസ എടുക്കാവുന്നതാണ്. It does not allow any interest on this type of account. Non-interest bearing account ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ബുക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ആണ്. ഇതാണ് മേജർ ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബിസിനസ്മാൻ ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്യാവശ്യ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ എടുക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് 1 lakh rupees ഉള്ളൂ. ഐ ഹവ് ഡ്രോൺ എ ചെക്ക് വർത്ത് ₹1,20,000. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1,20,000 ചെക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാൽ മതി. ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് 1 lakh rupees ഉള്ളൂ. ബാങ്ക് പക്ഷെ ആ ചെക്ക് ബൗൺസ് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം വി ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് എ ബാങ്ക് ഫോർ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി. ഇപ്പൊ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും? 1,20,000 കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് 20,000 എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കില്ലേ, ആ കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് വരെ അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ 20,000 എടുത്തു, 7% ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. Now moving on to the next type of account, that is the savings bank account, commonly known as SB account അല്ലേ? അപ്പം SB account എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ യെസ്. ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സേവിങ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്. It was opened for developing a saving habit among the people. Interest is given for this account. It can be opened by individuals or guardians on behalf of minor children. Clubs, associations, trusts, everyone savings deposits open ചെയ്യാറുണ്ട്. Now there are two types of savings accounts. It is with check facility and without check facility. And now there is an account with zero balance account open ചെയ്യാം under savings account. We can open a minimum balance account. അങ്ങനെ different types ഉണ്ട്, with check facility, without check facility, പല ടൈപ്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സേവിംഗ് ബാങ്ക്സിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ restrictions on number of withdrawals. A particular month we can only make so many number of withdrawals. The amount that can be withdrawn is limited. Then they might require you to keep a minimum balance in your account at all times. Depending upon the type of savings account that you open, there will be certain rules and regulations. Now, if you are required to maintain a minimum balance, an interest will be paid for that minimum balance which is maintained in your account. Overdraft facility is not available for savings account. Moving on to the second type of deposit, that is a term deposits. Okay, so under the term deposits accounts, there comes fixed deposit account and recurring account. Examples of term deposit accounts. What is fixed deposit account? Term deposit means the money is entrusted with the bank for a certain period of time, for a term. That is why it is called term deposits.
So examples of term deposit is fixed deposit and recurring deposits. So what are fixed deposits? See, once we have invested the money or once we have deposited the money in the bank, we cannot withdraw it until the expiry of a certain period of time. Fixed deposits can be for a period of 1 year or 5 years or 10 years, right? So money കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും, ഇപ്പോഴൊന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫിക്സഡ് പീരീഡിലേക്ക് അത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ആണ്, ബട്ട് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ടു ഫാക്ടേഴ്സ്. That is high value deposits. അതായത് നമ്മളൊരു certain amount വെച്ചിരിക്കും, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ worth ഉള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് ഇടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. സാധാ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ ബി given to high value deposits and deposits of senior citizens. Now, for the money that has been deposited in the fixed deposit account, a deposit receipt known as the FDR, fixed deposit receipt, will be given by the bank. We can take loans by showing this FDR or fixed deposit receipt as a security. Next is recurring deposit. Recurring deposit is a fixed amount is deposited at fixed interval time period. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് ടൈം, ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ മാസവും ഞാനൊരു 2000 വീതം ഇട്ടോളാം ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 3 years. അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. These are examples of term deposits. Next is flexi deposit or hybrid deposit. This is a combination of the current account and the fixed account. അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? See, under the flexi deposit or hybrid deposits, what they do is that the customer is asked to open a savings account or a current account. ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ലിമിറ്റ് വിൽ ബി ഫിക്സ്ഡ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മണി ഒരു ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഫണ്ട്സ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാങ്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതേ കസ്റ്റമറിന്റെ പേരിലുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മണി ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ് ടു എ സർട്ടൺ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മണി ഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതൊരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും. ആ ഒരു ലിമിറ്റിന് ശേഷം ആ കറണ്ടോ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ മണി വന്നാൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ബാങ്ക് അതിനെടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇടും. എന്നിട്ട് അതിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഇനി വന്ന് ഒരു ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയാൾക്ക് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടും, സർപ്ലസ് ഫണ്ട്സ് കിട്ടുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. So it is more beneficial for the customers. It's a new type of deposit, flexi deposit or hybrid deposits. It is known under different names in different banks. About the first primary functions, the first one was accepting deposits. We saw the different types of deposits, mainly classified demand deposits, term deposits, and flexi deposits. Under demand deposits, there is current deposit account, which is opened by businessmen because there is no restrictions as to the number of withdrawals that can be made, and there is an overdraft facility available. When there is savings account, overdraft facility is not available. It is there to promote savings among the people. There are different types of savings account, like with check facility, without check facility, with a minimum balance, with zero balance. So we can open whichever is convenient to us, but there are certain restrictions regarding the withdrawals that can be made. So there are term deposits, for examples of fixed deposit and recurring deposits, and there's also flexi or hybrid deposits. Fixed deposits, the money is deposited for a fixed period of time. We cannot withdraw that money before the agreed period. Now, if FDR is issued or fixed deposit receipt is issued, which can be shown as a security for availing loans. Recurring deposit means a certain amount is invested at regular intervals. Flexi deposits or hybrid deposits shows the characteristics of both current deposits and fixed deposits. Moving on to the second primary function, that is lending of money. There are different forms of lending. One is overdraft, which you're already familiar with that term. Overdraft means bank will allow you to draw money more than what is in your account. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ withdraw ചെയ്യാൻ allow ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് overdraft facility. This facility is made available to current account holders. Now, for the amount that you have overdrawn, you will have to pay an interest to the bank. Cash credit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ബാങ്ക് അലൗ ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫണ്ട്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ലോൺ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു ക്യാൻ വിഡ്രോ അപ് ടു ₹50,000 ഓർ 60,000. അപ്പം അത്രയും എമൗണ്ട് വിൽ ബി അവൈലബിൾ. ആവശ്യം പോലെ വിഡ്രോ ചെയ്യാം. 60,000 വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം 20,000 ആണ്, വി ക്യാൻ ഗോ വിഡ്രോ 20,000. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി നീഡഡ് ₹35,000, then we can go and withdraw that much money. That is the benefit of cash credit. Bank is lending you money, but they will allow a certain amount. You need not take it as a whole. You can go and avail that service as and when required and withdraw money in small amounts. The discounting of bill of exchange is another form of lending. You know what is discounting of bills, right? We have made a credit sales and the person has given you a bill of exchange or a bill. Now you do not want to wait till the due date of the bill to get the money. So what you will do, you will take these bills to the bank. The bank will discount means they will reduce a certain amount of the total amount due as their charges and then pay you the amount. അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ചെയ്തു, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പേ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ആള് വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുക്കും. ആ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 30th ഞാൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇന്നാർക്ക് പേ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം ഇല്ല. ഐ വാണ്ട് മണി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദീസ് ബിൽസ്. ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കില്ലല്ലോ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, കുറെ പേര് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ബിൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ബാങ്കിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. Suppose the bills were worth ₹2 lakhs. The banks will not allow you the entire 2 lakh rupees. Bank അതിന്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 1,80,000 1,85,000 വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് ബാങ്ക് അതിന്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. അതും ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ? കാരണം the bank will wait till the maturity date of the bills and then collect that money from those who have to pay it. Next is loans and advances. Short term loans ആയിരിക്കാം, ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആയിരിക്കാം, മീഡിയം ടേം ലോൺസ് ആയിരിക്കാം. ലോൺ ആയിട്ട് മണി അവർ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാം. വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസ്? Working capital is the money that a business needs to meet the day-to-day requirements of the business. Daily നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും, ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ പലയിടത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മണി ടൈഡപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഫോർ എ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have a good project idea, but in order to convert that idea into a reality, you need funds. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലോണിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഫണ്ട്സ് വേണം, ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേമും. അപ്പം ഈ ഓരോ സോഴ്സിലും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്ക്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ബാങ്ക്സ് ഷോർട്ട് ടേമോ മീഡിയം ടേമോ ലോങ് ടേമോ ആയിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കും. അവർ ചിലപ്പോൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് അലൗ ചെയ്യും, ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്. സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ്? ഇനിഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇടാനായിട്ട് ഒട്ടും പൈസ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രിഡ്ജ് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു വലിയ ലോണിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സാങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ കുറെ ടൈം എടുക്കും, അതുവരെ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലോണിനെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലോൺ സിൻഡിക്കേഷൻ വരെയായിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കാം. ലോൺ സിൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയാണ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ ബാങ്കിന് അത് തരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യും? ബാങ്ക്സ് 2-3 ബാങ്ക്സിനെയും കൂടെ വിളിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൈസ തരുന്നത്. അതിനെ ലോൺ സിൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് തരാം. വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെക്നോളജി, ഹൈലി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ബിസിനസ് വെഞ്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ലോൺസ് ആണ്. ലോൺസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. അത് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം, ആർക്കാണോ ആവശ്യം, അത് നോക്കി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. That is the second primary function of a commercial bank. Now the third one is credit creation.
ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേരിയസ് വേസ് ഉണ്ട്. ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തുമ്പോൾ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റ്, ആൻഡ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റ്. ഹൗ ഡു വി ക്രിയേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഹൗ ഡു വി ക്രിയേറ്റ് മണി? ബാങ്ക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരാൾ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾക്ക് ലോൺ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത്. വിൽ ഓപ്പൺ ആൻ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ ഹു നീഡ്സ് ദ ലോൺ എമൗണ്ട്. എന്നിട്ട് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ അകത്ത് പുതിയൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്ന പോലെയല്ലേ അത്? ഒരാളുടെ പേര് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ആ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഈ ലോൺ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ലോൺ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഡയറക്ട്ലി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അയാളെ വിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു പുതിയ കസ്റ്റമർ കിട്ടുന്ന കണക്ക് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി സേ ലോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ലോൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഇപ്പൊ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്നാലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബാങ്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ബാങ്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണോ, ഏതായിക്കോട്ടെ സിറ്റുവേഷൻ, ബാങ്ക്സ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യത്തില്ല. ആർക്കാണോ പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താണ്, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്ക് കാണിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് മണി. ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് മണി എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രൈമറി ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫണ്ട്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഇപ്പം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും ലോൺ കൊടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ആദ്യം ഇനിഷ്യലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഫണ്ട്സ് വേണം. അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫർദർ മണി ക്രിയേഷൻ ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So that is why we say loans create deposits and deposits create loans. Money alla loans എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Loans create deposits and deposits create loans. ഇത്രയുമാണ് primary functions ആയിട്ട് വരുന്നത്. They will accept deposits, they will lend money and they will create credit. Now moving on to the secondary functions of banks. Secondary functions are mainly classified into agency services and general utility services. So what are the different types of agency services? So the first one is payment and collection. If you want to pay your bills, you can arrange with your bank to make payments at regular period. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബില്ല് അടയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മണി അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവർ ആ ബിൽസ് എല്ലാം അടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. വി വോണ്ട് ടു കളക്ട്, സപ്പോസ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പൈസയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക്സുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയാലും ഡിവിഡൻഡ് ആയാലും ബാങ്ക് നമുക്കായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, കറക്റ്റ് ആൻഡ് specified instructions കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ banks will engage in purchase and sale of securities on our behalf. നമുക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് തന്നെ മണി നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്ക് അത് വെച്ചിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻഡും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Acting as executor, administrator and trustee. This is with regard to a deceased person. Okay, if a person dies and they have entrusted the bank to act as their executor, administrator or trustee, then the bank will do so. That is, they will hold the property of the deceased and then give it out to those who have been instructed to be paid. അല്ലെ, അവകാശികൾക്ക് അവര് കൊടുക്കുന്നത് ആണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിയുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. They will hold the property of the deceased person or the person who has died and then they will distribute the wealth as per the instructions that has been given to them. Acting as attorney. Attorney എന്ന് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് ബിഹാഫ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആക്ടിങ് ആസ് അറ്റോർണി എന്ന് പറയുന്നു. ആക്ടിങ് ആസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അവർ പേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സപ്പോസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യണം, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ പേ ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒന്നും ടൈമില്ല. വാട്ട് കൻ ഐ ഡു? ഐ ക്യാൻ entrust my bank to do that on my behalf. So the bank will keep a correspondence with the income tax department. They will calculate the tax and they will make the payment.
collection of information. The next agency service. Now, what type of information? For securities, if I'm interested in investing in securities, I can approach a bank for their advices. The bank will collect the information that is needed by you. They will look into the stock market. They will advise you on which security is the best one to invest in right now. When should you invest in? How much of your funds should you invest in that particular security? So that type of information can be collected from the banks. And remittance of funds. You can transfer funds from one place to another. The bank will transfer funds on behalf of the customers. So these are the agency services which form part of the secondary services offered by banks. Second category is general utility services. Different type of services are provided. They will keep safe custody of valuables. Locker facility avail cheyyunnundu. That is an example of general utility service. Letter of credit. Letter of credit or LOC. It is issued at the time of international trade. Where your bank will stand as a guarantee. In case the importer has got a doubt about the credibility of the exporter, they will require a letter of credit, right? So the bank will stand guarantee. If the person does not pay, I will pay. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയാണ് letter of credit എന്ന് പറയുന്നത്. Then remittance of funds. Remittance of funds means transfer of funds. ഇപ്പോൾ RTGS ഉണ്ട്, നെഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട്സ് ഈസി ആൻഡ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ്. മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ്. യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേംസ്. ട്രേഡിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ്. They will finance foreign trades. Dealing in foreign exchange business. They will give you all type of assistance in engaging in foreign trade. Lease financing. Lease എന്താണ്? To take the assets on lease means to take it on rent. അപ്പം നമുക്ക് asset purchase ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We do not have the funds to purchase a particular asset. We can take it on rent and then utilize it. അപ്പോൾ banks എന്ത് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ lease finance കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. If you want to purchase certain assets and give it out for lease, then you can approach the bank for getting a loan to purchase that assets. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലീസ് റെന്റൽസിന് ബാങ്ക് തന്നെ നമുക്ക് അസറ്റ്സിനെ അലൗ ചെയ്ത് തരും. We can make payments to the bank and utilize that asset. Payment in the form of rentals, not as the payment as installment. Now factoring. Factoring എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഫാക്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? They will administer the books of accounts or the bills receivables. നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതിനാണ് ഫാക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുക്ക് ഡെപ്സിനെ പറ്റി ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പോൾ പൈസ തരാനുള്ളവരുടെ പിറകെ നടക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബാങ്ക്സിനെ ഏൽപ്പിക്കും. ബാങ്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യും. തരാനുള്ളവർക്കൊക്കെ ഡേറ്റ്സിൽ റിമൈൻഡേഴ്സ് അയക്കും. ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പോയി കളക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫാക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ആ ടേമും ഫെമിലിയർ ആണ്. അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻസി. ടാക്സ് റിഗാർഡഡ് അഡ്വൈസസ്. ഗിഫ്റ്റ് ചെക്സ്. വെഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ദേ ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ക്യാഷ് വെൻ എവർ ദേ വാണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റി, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റി അല്ലെ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലോൺ പോലെ തരുന്നതാണ്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. The money that we have in our account, we can draw it using debit cards. If we need extra funds, even though when we don't have any money in our account, we can draw money using credit cards. And consultancy services. Other consultancy services will be offered as to where and when and how much to invest. And bank drafts. These are the different general utility services provided by banks. I hope this much is clear. Thank you.